오늘은 제가 먼저 이제 설교를 하겠습니다. 그런데 설교 말씀 드리기 전에 우리 동영상 하나 보여드리려고 합니다. 우리 중고등부 학생들도 있고 해서 영어로 된 것을 준비했는데 자막도 있으니까 같이 한번 따라서 보시면서 또 어떤 내용인가 한번 살펴보시기 바랍니다. I want you to know this. I was born with a silver spoon in my mouth. I know. I was born in Fallsby, West Virginia. And I went by where I was born last night, about 10:30. I was born in a cellar at home, delivered by Dr. McGraw. We had one bedroom for my sister, myself, and my parents. We had a half bath and a kitchen. 7.5 years we lived in that place. There was no welfare. There was no food stamps. There was no safety net. But I always had plenty to eat. Because every time I asked for seconds, my dad would say, no, you had plenty. But the reason I was born with a silver spoon, my dad had only gone to the 3rd grade. That's all the education he had. But why was I born with a silver spoon in my mouth? Because I was taught by my parents that life's a matter of making choices, wherever you are, good or bad, because of choices you make. Don't blame anybody else, but if you get an education, you're willing to work and overcome problems and difficulties, in this great country, you can amount to something. That's why I was born with a silver spoon. I was in this country and I was taught personal responsibility for choices you make. And when we talk about a commitment to excellence, that's a choice you make. What do you want to do? Having hopes and dreams and ambition. See, I think that is absolutely critical. Don't make the mistake I made. I've done a lot of dumb things, but let me tell you one thing I regret. We went to the University of Notre Dame. We took a program on the bottom. We took it to the very top. And for 9 straight years, we went to a January 1 bowl, the sugar, the cotton, the orange, and the fiesta. Nobody's done it before. Nobody's done it since. We put it on top and we maintained it. That's the thing I regret the most. See, there's a rule in life that you're either growing or you're dying. The tree's either growing or it's dying. So's grass, so's a marriage, so's a business, so's a person. Doesn't have a thing to do with age. My birthday candles cost more than a cake. But it has everything to do with my trying to get better, my trying to prove. We got on top and say, you know, this is pretty good, let's maintain it. Let's not take any risk. We finished 2nd in the country at Notre Dame. Everybody called me an idiot. Guy finishes his last in medical school, they call him doctor. That doesn't seem fair. When I left Notre Dame, I never thought I'd coach again. Where do you go from Notre Dame? According to my mother, you go directly to heaven, you sit by the Pope. You don't coach anymore. And then I went to live in a town where the average age was deceased. And what I found out, I wasn't tired of coaching. You have to have something to hope for, something to dream. And even though you've done great things so far, what's going to happen now? I want to give you a simple plan. Life doesn't have to be complicated. I try to keep life simple. Do you realize there are only 7 colors of the rainbow? Only 7. Look what Michelangelo did with those 7 colors. There's only 7 musical notes. Look what Beethoven did with those 7 notes. There's only 10 numbers. Look what Bernie Madoff did with those 10 numbers. The point I make is it doesn't have to be complicated. See, you need 4 things in your life. If you don't have any of these 4 things in your life, you're going to have a tremendous void. See, everybody needs something to do. Number 2, everybody needs someone to love. Number 3, everybody needs someone to believe in. In my case, is Jesus Christ, our Lord and Savior. But the 4th thing you need in your life is you need something to hope for. What do you want to do? There's never a right time to do the wrong thing. And there's never a wrong time to do the right thing. Just do what's right. I think it's right beyond. It's right beyond time. See, ladies and gentlemen, enjoy life. Have fun. You're going to have problems. You're going to have difficulties. That's part of life. And don't tell people about your problems. Do you know that 90% of the people don't care? And the other 10% are glad you got them. So you're better off. Keep it yourself.
you're doing? Do everything to the best of your ability with time allotted. You know, ladies and gentlemen, not all of us be All-American, not everybody be first team. Everybody can be the best you're capable of being. And I want to tell you, if you want to fail, you have the right to fail. That's what's great about this country. You do not have the right to cause other people to fail because you don't do everything the best of your ability. When you join a spouse, you bring a child in the world, you join a business, you join a team. You have obligations, responsibilities, and you owe it to other people to do the maximum you can at each and everything you do. It's not complicated. In the last rule, you show people you care. You walk in the room, your attitude, hey, here I am, look at me. It's like, no. Your attitude, there you are, how can I help? That you're up here another day. I guess I need a place for the pigeons to land. If you go look at it, just don't look at 3 words on the pedestal. Trust, commitment, love. 이제 뭐 졸업식장에서 한 연설이니까 이제 대중을 위한 연설이죠. 근데 이분은 누군지 아세요? 혹시 루 홀츠라는 아주 전설적인 노틀댐 축구를 말하자면 미식 축구 팀의 전 코치죠. 수석 코치였습니다. 제가 좀 최근에 좋은 연설들을 몇 개 들었는데 그 중에 이제 시간도 좀 알맞고요. 그리고 중고등부 학생들도 같이 있고 해서 같이 한번 들어보았습니다. 부디 도움이 되시기를 바랍니다. 근데 이런 크리스찬 선배들이 이런 자기 인생을 통해서 삶의 이렇게 뭔가 원리 그리고 또 신비를 밝혀내는 경험을 우리가 들을 때 우리 각자는 자기 인생을 돌아보면서 어떤 것을 느끼시는지 한번 좀 성찰해 보았으면 좋겠습니다. 많은 지혜로운 연설들 중에서 거의 빠지지 않고 나오는 말은 뭐냐면 실패를 두려워하지 말아라. 고난을 또 어려움을 대면해라. 컨프런트해라. 뭐 이런 거. 편하려고 하지 말아라. 친절해라. 자기를 드러내지 말아라. 뭐 이런 말들이죠. 근데 이 세상 누구든지 모두 수긍할 내용이라고 생각을 합니다. 근데 이런 말이 실제로 내게는 어떻게 일어나고 있는가에 대한 것이 듣는 우리로서는 중요한 부분이죠. 이런 연설을 듣고 난 다음에 내 삶이 어떤 면에서 더욱 열려야 할까, 내가 어떻게 좀 더 수정되고 변화되어야 될까 하는 그런 거에 대한 관심이 있다면 저는 여러분들에게 내 자신이 그걸 자꾸 생각해내려고 애쓰지 말고 예수님께 비추어 보시라고 권면드리고 싶습니다. 우리가 이제 이런 얘기를 들으면은 자기 나름대로 이제 자기 막 이렇게 생각이 나올 거 아니겠습니까? 그럼 내가 이렇게 해야 되겠다, 저렇게 해야 되겠다, 뭐 이제 이런 생각이 들 텐데 그러지 말고 한번 예수님의 그 삶과 또 예수님의 죽음에 나의 삶을 비추어 보는 것, 그것이 저는 신앙적으로 매우 탁월한 길이다라고 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 예수님은 이 땅에 태어나신 그 자체가, 그분이 가져오신 그 생명이 우리들에게 축복과 고난을 함께 동시에 품고 있기 때문입니다. 그러니까 말하자면 우리가 긍정적으로 생각하는 삶의 요소들, 그것도 물론 품고 계시고, 또 부정적으로 생각하는 삶의 요소들, 그런 것도 다 함께 품고 계시죠. 그렇기 때문에 예수님의 삶에 우리의 삶을 비추어 보면 우리의 삶에 어떠한 것들이 예수님을 더욱더 닮아야 할 필요가 있을 것인가에 대해서 생각나게 할 것입니다. 사람이, 어떤 사람도 태어나기 전에 자기가 어떤 상태였는지 알 수 있는 사람은 없죠. 혹시 이 중에 내가 태어나기 전에 나는 이랬다라고 생각하고 뭐 그렇게 확신할 수 있는 분이 있습니까? 그런 사람은 아무도 없습니다. 그런데 예수님이 태어나시기 전의 상태는 성경이 이야기해 줍니다. 뭐라고 이야기해 줍니까?
오늘 6절의 본문을 보시면 그는 근본 하나님의 본체셨다 이렇게 말하죠. 하나님과 동등하신 분이었다라는 것입니다. 동등하신 하나님이었다라고 말합니다. 그렇다면 주님이 사람으로 태어나셨다라는 뜻은 하나님으로부터 사람으로 낮아지신 것을 상징하겠죠. 말하자면 주님의 탄생, 주님이 이 땅에 태어나시면서 가지셨던 그 생명의 배경은 낮아짐이라는, 종의 형체로서까지 낮아지신 그 낮아지심이라는 그런 특징을, 속성을 가지고 계신 것을 우리가 보게 됩니다. 그리고 결코 그분은 당신 스스로 자기를 높이지 않았습니다. 하나님이 높여주시기 전까지는 그대로 죽기까지 복종을 하셨다는 것이죠. 예수님이 낮아지셔서 사람이 되셨다라는 말의 뜻은 우리와 같은 사람이려니 이런 것이 아니고요. 성경이 지금 포인트를 잡고 이야기하고 싶은 것은 뭐냐면 예수님도 우리가 매일 또는 때로는 만나는 그 고난, 결핍, 실패, 수모 이런 것으로 똑같이 당하는 조건으로 들어오셨다라는 뜻입니다. 그러니까 예수님께 예외가 없습니다. 예수님이라고 해서 우리와 조건이 다르신 분이 아니고 우리의 삶의 환경은 유혹을 받는 측면에서도 또 축복을 받는 측면에서도 또 고통을 받는 측면에서도 다 똑같은 조건이셨다라는 것입니다. 그래서 히브리서 2장 17절에 보시면 그가 예수님이 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다 이렇게 이야기했습니다. 지금 이런 포인트를 가지고 형제들과 같이 되시는 것이 마땅하다 이렇게 말한 것이죠. 예수님이 하나님의 뜻, 아버지의 뜻을 먼저 아셨습니다. 그리고 그 뜻에 따라서 당신이 선택하셨습니다. 이 땅에 내려오시기로. 그리고 그것을 결단하셨기 때문에 주님이 이 땅에 오셔서 당신의 생명으로 비록 33년 좀 넘는 삶을 사셨겠지만 그런 33년 되는 삶을 사시는 동안에 어떠한 일이 있어도 그렇게 요동하시지 않았다는 거죠. 우리는 즐겁고 또 좋은 일, 말하자면 긍정적인 어떤 축복의 일들이 일어나면 굉장히 올라갔다가 또 낙심되고 실패하고 또 수모를 당하고 하면은 떨어졌다가 이렇게 요동치는 삶을 살지만 예수님은 그러시지 않았다는 거죠. 예수님은 흔들림이 없으셨어요. 그것이 바로 십자가 앞에서 우리에게 보여주신 당신의 모습이었죠. 그리고 주님은 사람 탓도 하지 않으셨고 환경 탓도 하지 않으셨고 하나님 아버지 탓도 하지 않으셨습니다. 그 탓하지 않는 그 내면의 힘, 그거를 보실 수 있겠습니까? 누구를 탓하지 않는다는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 그런데 예수님은 그것을 우리에게 보여주셨습니다. 왜 그렇게 되실 수 있었을까요? 그 이유가 있습니다. 지금 제가 말씀드렸듯이 예수님의 이 참 생명의 탄생의 배경은 낮아짐입니다. 낮아짐. 이 땅에서 오신 주님의 생명 안에 그 생명의 DNA가 있다면 그것은 바로 낮아짐입니다. 이것이 예수님이 우리를 통해서 나누고 싶고 드러내기를 원하시는 바로 그 생명의 특징입니다. 그러니까 우리가 구원받았다. 정말 우리가 어떤 새 생명을 얻었다. 라는 말이 뜻하는 것은 무엇일까요? 이 DNA를 회복했다는 거죠. 이 생명의 아주 중요한 핵심 요소, 낮아짐이라는 이 DNA를 회복했다는 거죠. 하나님을 떠난 이 세상은 누구나 다 높아지려고 합니다. 높아지려고 하는 것을 동의하지 못하는 분도 아마 없을 겁니다. 나름대로 다 높아져야지, 성공해야지 라고 믿으실 겁니다. 그것이 나쁘다라는 말을 드리고 싶어서 제가 지금 이 말씀을 드린 게 아니고요. 누구든지 하나님을 떠난 사람, 이 세상은 자기 안에 있는 원래 가졌던 참 생명이 변질이 되었기 때문에
이 낮아짐의 DNA를 잃어버렸다라는 거죠. 이 낮아짐의 DNA를 잃어버렸다는 것을 제가 지적하고 싶어서 말씀을 드리는 것입니다. 그러면 주님은 당신도 낮아지시고 우리도 낮아지라고 하시고, 그러면 우리 둘 다 같이 손해보자. 뭐 예수님의 물귀신처럼 그렇게 우리를 붙들고서는 서로 낮아져가지고 우리 서로 이 삶을 그냥 이렇게 마감하자라고 하시는 것일까요? 결코 그렇지 않다는 거죠. 성경의 역설은 여기 있죠. 주님이 보여주셨던 낮아지심이 겸손이라면 세상과 사람이 추구하는 높아짐은 교만이겠죠. 근데 이 낮아짐은 바로 우리 모두 함께 더욱 부유해질 수 있는 길이라는 것이죠. 우리는 낮아질 때 비로소 하나 되고, 그리고 하나 될 때 비로소 더욱더 큰 축복과 영광을 얻게 됩니다. 그런데 내가 높아지려고 하면 나 혼자 잘 될 것 같지만, 그리고 또 어느 정도 이루었다고 믿을 수 있겠지만, 그러나 결국은 그것이 허망하다라는 거죠. 루홀스의 말처럼 허망하다라는 것입니다. 이 뚜렷한 대비가 우리에게 선명하게 보이셔야 될 것 같습니다. 이 세상에서 우리가 신앙의 진수를 자꾸 떠나게 되는 이유 중에 하나는 뭐냐면, 내가 낮아지고 또 그 낮아짐 속에서 서로 아픔과 고통을 함께 나누고, 그래서 하나 되고 하나된 그릇 속에 부어지는 우리 모두가 누릴 수 있는 그 축복의 부요함의 실체를 보지 못하기 때문에 낮아지기를 굉장히 거부하는 것이죠. 그리고 조금이라도 더 올라가려고 애를 쓰는 삶. 결국은 우리가 너무나 그러다 보니까 정말 조급해지고, 그리고 또 자기의 삶에 의미와 가치를 찾을 시간이 없고 그냥 떠밀려가는 그러한 삶. 그거밖에는 되지 못하지 않을까 하는 그런 것입니다. 우리가 신앙의 영적인 성숙을 누구나 다 추구하지 않습니까? 교회에 들어오면 크리스찬들은 영적인 변화와 성숙을 다 추구합니다. 예수님의 제자가 되겠습니다. 예수님의 제자가 되어서 저 변화되고 싶습니다. 정말 예수님의 제자로서 성숙하고 싶습니다. 이런 바람을 가지고 있죠. 그리고 또 우리 세상에서도 보면 우리가 전공을 무엇을 하든지 또 직장에서 무슨 일을 하든지 다 거기 그 영역 속에서 자기의 능력과 수준을 발전시키고 성장하는 것은 다 누구나 원하는 바이죠. 자, 우리가 교회에 들어와서 진짜 제자가 되기를 원하는 것. 또 세상에서도 진짜 내가 전문의 되기를 원하고, 진짜 내가 훌륭한 사람이 되기를 원한다라고 할 때, 그 둘에게 공통적으로 필요한 것은 무엇이겠습니까? 훈련이죠. 훈련 없이는 아무것도 되지 않습니다. 그죠? 훈련이 없으면 변화와 성숙, 발전과 성장 이런 거 없습니다. 저절로 이 세상의 일은 저절로 나아지고 저절로 시간이 지난다고 해서 저절로 해결되고 이런 것밖에 없습니다. 그런데 예수님의 제자 훈련이 다른 어떤 것과 다른 점이 있습니다. 그것이 무엇일까요? 이거 꼭 한번 잘 생각해 보시기 바랍니다. 예수님이 제자 되기 위해서 받는 훈련과 세상에서 성장하고 그리고 발전하기 위해서 받는 훈련과 다른 점이 무엇일까 하는 것입니다. 예수님의 제자됨의 훈련은 내가 무언가를 터득하는 것이 아닙니다. 내가 성령의 지배를 받는 것입니다. 그러니까 내가 무언가를 마스터한다는 게 아니라 be mastered 된다는 거죠. 그게 바로 예수님의 제자의 큰 특징입니다. 우리가 만약에 성령의 지배를 받지 않으려고 하고 또 그 성령을 그냥 늘 무시한다라든지 뛰어넘는다라든지 이렇게 되면은 우리가 결코 성령의 인도를 받는다는 일은 있을 수가 없죠. 그래서 성령의 지배 아래에 우리가 그 인도하심을 받는다라는 그 훈련이 정말 중요한 예수님의 제자로서의 그 훈련의 아주 핵심 요소인 것이죠. 근데 우리가 이 성령님의 지배를 받지를 못하면
내가 변화도 되지 않고 성숙하지도 못하는 것은 물론이거니와 더욱더 나쁜 어떠한 것이 내 삶에 들어오게 되는데 그것이 무엇이냐면 영적인 형태의 높아짐을 추구한다는 것입니다. 내가 더 영적으로 우월해지고 내가 더 영적으로 뭔가 있어 보이게 하고 싶고 내가 영적으로 뭔가 더 탁월하다는 것을 추구하게 된다는 거죠. 성령의 인도하심을 받지 못하면 반드시 그 일이 일어납니다. 진정한 제자도가 전락되는 그런 것입니다. 이것은 세속적인 야망보다 더 나쁩니다. 교회 안에 들어와서 영적인 형태, 아까가 좋았는데 그렇게 해주세요. 네. 영적인 형태의 높아짐을 추구하는 것은 세속적인 야망보다 더 나쁩니다. 기억하셔야 됩니다. 왜 그런지 아세요? 하나님을 믿는다고 하면서 하나님을 교묘하게 더 가리기 때문입니다. 예수님은 낮아지는 것을 보이기를 원하시는데 나는 높아지는 것을 보이려고 함으로써 하나님의 덕을 입었다라고 선전하고 광고하고 간증하고 싶지만 사실은 그것이 낮아지시려는 하나님을 가리우는 일이죠. 그러니까 나쁜 거죠. 이 나쁜 일을 우리가 교회에서 아무렇지도 않게 할 수 있습니다. 왜냐하면 저 사람도 그러고 저 사람도 그러고 다 동의하니까요. 아니 예수 믿고 잘 되는 게 뭐가 나빠? 다 이런 생각으로 우리가 신앙생활을 하니까 그렇죠. 그러나 예수님의 탄생의 비밀, 그 배경을 생각해 보세요. 낮아지심이 DNA입니다. 낮아지지 않는 특징을 갖지 못한다면, 낮아져서 내가 성령의 인도를 받지 못하는 삶이 계속된다면 그것은 우리에게 더욱더 큰 부작용을 가져다 준다는 말씀이죠. 제가 이제 성령의 지배를 받지 못할 때 일어나는 증상들 몇 가지를 말씀을 드려볼 테니까 혹시 한번 잘 검토해 보시기 바랍니다. 첫 번째는 예수님과 하나님의 그 말씀과 임재하심에 대해서 종종 잊어버려지거나 또는 무시하거나 아니면 무관심한 것. 내가 무슨 일에 몰두하거나 뭐 내가 어떠한 것을 하고 누구와 관계를 맺거나 아니면 내가 다가를 하거나 할 때 나는 예수님의 말씀과 임재에 얼마나 민감한가에 대한 척도가 내가 성령의 지배를 잘 받는가 받지 못하는가가 될 수 있겠죠. 두 번째로는 내가 지금 현재에 충실해야 할 삶의 몫이 있습니다. 현재에 순종하고 그리고 신실해야 합니다. 근데 이 현재의 가치를 발견하고 그것에 신실하게 충성하기보다는 내 신상과 또 나의 일상의 미래에서 하나님 무엇을 주실까 하는 자꾸 그 미래에 대한 몰두, 거기에 대한 조급함, 그런 것들로 말미암아 내가 기도의 동기부여가 되고 그것으로 말미암아 나의 신앙에 이제 힘을 얻게 되는 그런 경우는 성령의 인도하심을 받지 못할 때 일어나는 것이죠. 잘 생각하시면서 들으세요. 세 번째는 터득하고 깨닫는 것으로 자기의 영적인 자랑을 삼거나 아니면 주장을 하기 위한 근거로 삼는 것. 바리새인들이 했던 짓이죠. 그런데 터득하고 깨닫는 게 나쁘다라는 뜻이 아닙니다. 이것을 자기 주장과 자기 자랑으로 삼으려고 하는 것이 높아지려고 하는 것이니까 나쁜 것이라는 것입니다. 또 네 번째로는 공동체에서 내가 지체됨의 그 소중함과 그리고 그 중요성을 잘 인식하지 못하는 것입니다. 많은 분들이 도전받으실 것 같습니다. 내가 지체됨의 그 파트로서의 그 유기적인 연합과 그리고 하나됨을 이룬다는 그런 측면의 그 중요성을 내가 그 지체라는 사실에 대해서 잊고 그리고 더욱이 우리가 예배와 교제의 중요성을 자꾸 인본주의적으로 끌어당기려고 하는 그런 우리의 경향들.
예배와 교제는 하나님을 중심으로 해서 모인 우리들이고요. 하나님의 자녀들이 예수 그리스도의 구속을 찬양하는 자리입니다. 오늘처럼 예수님이 이 땅에 탄생하셔서 무언가 우리에게 구원의 일을 베풀어 주셨다. 이것을 중심에 놓고 그리고 그것을 기억하고 그것을 깨닫고 그리고 그것을 감사하면서 찬양하면서 그것이 바로 우리의 삶의 진리이고 그리고 기둥이군요 라고 고백하면서 나아간 그런 목적을 가진 자리가 바로 교회에서의 예배와 교제의 자리입니다. 근데 그것이 우리가 은혜 받았다 안 받았다라는 그런 측면으로 자꾸 예배를 판단하려고 한다라든지 교제는 내가 좀 바쁘고 좀 힘드니까 좀 슬쩍 빠진다라든지 이런 것들은 아닌 거죠. 물론 특별한 사정이 있을 때를 말씀드리는 건 아니에요. 그러나 우리가 일반적인 특징으로서 우리가 그런 부분들에 대해서 예배와 교제가 어우러지지 못한다? 라면 성령의 인도 아래 있다라고 볼 수는 어렵죠. 제자로서 끊임없이 훈련받아야 하는 것은 성령의 지배를 받는 낮은 자리를 찾아 내려가는 것입니다. 우리는 세상에서 배우고 스스로 터득한 방식 그리고 또 목표 우리가 계속 들어왔고 계속 익혀왔던 그런 것들이 너무나 깊기 때문에 본능적으로 우리는 올라가려고 합니다. 지기 싫다 이 말이죠. 근데 이때마다 우리는 무엇을 생각해야 하냐면 예수님이 어떻게 낮아지셨는가를 기억해야 합니다. 그리고 낮아지신 그 상태에서 도대체 어떤 인간성을 유지하실 수 있었는가 그걸 참 우리가 보고 싶어 하는 것이죠. 어떻게 저런 위기의 상황 속에서도 정말 이렇게 편안한 마음을 가지실 수 있었을까? 어떻게 저렇게 수모를 당하고 그리고 고난을 당하면서도 다른 사람들을 위해서 용서할 수 있는 마음이 생겼을까? 어떻게 그렇게 거기에 의연할 수 있었을까? 하는 그런 측면이죠. 근데 이런 그 예수님의 낮아지심을 기억하는 것은 우리가 이 직장이나 우리 이 삶의 터전으로 나가서 기억하는 것은 그렇게 먼저 하는 것은 어려우니까 우리가 교회 와서 이 훈련에 스스로 참여해야 된다는 말씀입니다. 마태복음 11장 28절에 보면 유명한 말씀 나오죠. 29절입니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 나의 멍에를 메고 내게 와서 배우라. 그죠? 나의 겸손함을 배우라고 예수님 말씀하십니다. 나의 낮아짐을 배우라라고 말씀하시는 것이죠. 갈라디아서 2장 20절에 그 유명한 말씀, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 자, 이 말이 무슨 말입니까? 자, 우리가 예수님과 함께 낮아지고 또 낮아지는 데까지 이르렀다라는 뜻이죠. 십자가에 못 박혔다라고 하는 것은 아주 가장 바닥에 낮아진 상태이죠. 그렇기 때문에 내가 함께 예수님과 십자가에 못 박혔다라는 말은 그리스도와 함께 내가 낮아지고 또 낮아졌다라는 이야기입니다. 그러면 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 안에 계신 누구라 그러시죠? 그리스도께서 사신 것이다. 자, 그리스도께서 사신다 할 때 내 안에 그리스도께서 사신다라는 말은 무슨 말이죠? 지금 그 앞에 분명히 문맥을 살펴보면 나를 통해서 예수님의 낮아지심을 드러내라라는 말씀이로구나. 이런 말씀이죠. 지금 이 말씀은 그리스도의 화려함, 그리스도의 능력, 그리스도의 어떤 성취, 이런 것들을 다 드러내라라는 말씀, 물론 부분적으로 포함하는 것이 있을 겁니다. 그래서 지금 이 본문 갈라디아서 2장 20절의 맥락에서 보면은 그것은 무엇입니까? 낮아짐을 드러내라라는 이야기죠. 하나님의 자녀로서 우리의 삶의 현장에서 그리스도를 드러낼 때 드러나는 실질적인 모습은 낮아짐이다라는 것입니다. 높아지고 자랑하고 내가 지배하는 모습이 아닙니다. 그럴 때 우리가 사실 좀 미안하고 부끄럽고 그런 것이 느껴져야 됩니다. 어쩌다가 우리가 높아지고 자랑할 수 있지 않습니까? 이거 내가 너무 막갔구나. 조심해야 되겠구나. 이런 생각이 드는 게 정상이라는 거죠. 그리스도의 낮아짐, 겸손이 드러나는 것, 그것이 바로 우리 육체를 통해서 예수님이 하고 싶으신 일입니다.
이것을 볼 때 그리스도의 낮아지시고 또 죽기까지 복종하신 십자가의 사건은 어떤 종교적인 사건, 어떤 사상과 철학적이고 또 이념적인 사건과 다릅니다. 그리스도의 이 낮아짐의 사건은 많은 위대한 사건들 중에서 가장 위대한 사건이 아닙니다. 우리는 예수님의 이 사건을 다른 어떠한 훌륭해 보이는 그런 어떤 위대한 사건들과 한 선상에 놓을 수 없다라는 거죠. 그 중에서 비교해서 뭐 가장 위대하다 이렇게 말할 수 없다라는 거죠. 성격이 완전히 다르니까요. 어떤 종교도 보십시오. 어떤 사상도 보십시오. 다 인간이 높이 올라가려고 하는 그 본성에 충실한 시도들입니다. 그렇지 않습니까? 왜 인본주의적인 그런 측면에서 우리가 성공하고 다 같이 잘 살고 그렇게 하자고 다 얘기하지 않습니까? 그런 것들이 우리에게 너무나 강하게 들어와 있기 때문에 잘 살고 뭐 성공하는 게 나쁘다라는 뜻이 아니라 그런 것에만 묻혀 있기 때문에 기독교 신앙까지도 바로 그런 유일성이 있는 사건으로서 취급되지 못한다는 거죠. 이 그리스도의 낮아지심을 이 세상에서 유일한 사건으로 볼 수 있다면 그러면 세상의 어떤 것과도 구별될 수 있다는 것이죠. 그러나 이것이 구별되지 못한다면 결국은 우리는 같은 선상에서 어떤 사람은 불교가 더 심오한데 뭐 이슬람은 또 이런데 힌두교는 깊은데 뭐 이런 식으로 우리 계속해서 비교하고 그렇게 그런 측면으로 애쓰게 될 것입니다. 그럼 거기에 또 귀를 솔깃 기울일 수밖에 없고 또 우리 또 그것을 방어하기 위해서 또 대답을 준비해야 되고 이런 것밖에 있을 수가 없습니다. 제가 드리고자 하는 말씀은 예수님의 낮아지심이 우리의 구원을 이루셨다는 것을 확신한다면 그것은 유일한 사건으로서 우리가 그냥 붙들고 나아갈 수 있는 그런 것이지 무엇과 비교하거나 그럴 필요는 없다 이 말이죠. 그거는 우리가 할 수 있는 일도 아니고 하면은 참 많이 낭비가 되는 일이라 이런 뜻입니다. 그래서 이 낮아짐의 유일성 그것을 우리가 잘 생각하셔야 됩니다. 그리스도의 낮아지심의 사건은 구원의 근원입니다. 그렇죠? 낮아지셨기 때문에 이 땅에 오셨고 이 땅에 오셔서 그분의 그 낮아지신 생명으로 사셨기 때문에 우리에게 구원을 이루어 주신 것이니까요. 그러니까 이것은 기초 중의 기초이고 기본 중의 기본이죠. 구원이란 말은 축복이란 말을 뜻하지 포함하고 있지 않습니까? 어떻게 낮아짐이 축복이 될까요? 우리가 영상을 통해서 루홀츠가 말한 것을 한번 생각해 보십시오. 본인이 크리스찬으로서 살면서 인생은 복잡하지 않더라는 거죠. 4개만 확실하면 되더라는 거죠. 첫 번째 것이 뭐였습니까? 기억나십니까? Something to do 그랬죠? 그 다음에 또 두 번째로는 someone to love 사랑할 사람. 세 번째로는 신뢰할 존재. 그분의 경우에는 예수 그리스도라고 말했죠. 네 번째는 뭐라 그랬습니까? 소망을 가져야 할 대상. 내가 할 일이 있다라는 말은 내가 나의 진정성을 쏟아부을 어떤 현장이 있다라는 뜻이죠. 그러니까 이 진정성 아래 사랑하고 신뢰하고 믿고 그리고 소망을 가지는 그런 우리의 삶의 뼈대가 자기에게는 너무나 심플하고 확실하더라는 거 아니겠습니까? 그러니까 결국은 구원의 내용 뭐죠? 구원의 내용을 뭐라고 볼 수 있을까요? 우리는 성경을 통해서 알고 있죠. 믿음과 소망과 사랑이다. 그렇죠? 거기에 덧붙여서 우리의 진정성이 부어져야죠. 그건 뭐 진정한 사랑, 진정한 믿음, 진정한 소망이라면 뭐 진정성은 따로 취급할 필요도 없겠죠. 이 구원의 내용들, 사랑과 믿음과 소망 이런 그 구원의 내용들은 우리가 낮아질 때만 가능합니다. 내가 낮아지지 않고 사랑할 수 있을까요? 내가 낮아지지 않고 믿을 수 있을까요? 누구를? 높아지고 잘되고 결국 내가 하나님께 이런 축복 받았어 라고 신앙의 자랑을 삼으려는 사람은 결국은 자기 자신도 그 못다한 만족에 참
허무할 것이고 그것을 지켜본 사람도 행복하지 못하게 만들 것입니다. 우리는 함께 사는 존재들이기 때문에 어쩔 수 없습니다. 한 사람이 불행하면 우리도 그렇게 따라서 불행해지는 것이죠. 높아지는 길에는 그런 함정이 있다는 것입니다. 그러나 낮아짐의 길에는 분명한 구원의 기초가 됩니다. 그래서 앞으로 나아가는 그 축복의 풍성함이 약속이 되는 것이죠. 낮아지는 예수님의 생명은 우리의 어떠한 죄도 이해하시고 품어주시고 우리를 받아주십니다. 그렇죠? 예수님이 낮아지셨기 때문에 우리와 똑같은 조건에 들어오셨기 때문에 우리의 죄를 이해하시고 우리를 품어주실 수 있는 거죠. 그러므로 우리도 예수님 따라서 낮아지는 길을 가면 다른 사람의 실수와 잘못을 정죄하거나 판단하지 않고 품고 받아줄 수 있습니다. 이것이 축복이라는 것을 보셔야 되겠죠. 낮아지는 예수님의 생명은 우리 사이에 어떤 높은 담도 허물 수 있습니다. 화목에 이르게 합니다. 하나됨에 이르게 합니다. 그러므로 우리도 낮아지는 길을 따라 걸으면 억지로가 아닌 자연스럽게 편안하게 다른 사람과 화목할 수 있습니다. 그 담을 넘어갈 수 있다는 말씀입니다. 낮아지는 예수님의 생명은 당신이 이 땅에서 사시면서 어떠한 소명도 감사함으로 받으셨습니다. 5,000명을 먹일 때도 그러하셨고 병든 자를 고쳐줄 때도 그러하셨고 그들과 함께 거하고 동고동락할 때 그렇게 하셨습니다. 그 주어진 자체를 하나님께 감사의 대상으로 여기셨습니다. 그러므로 우리도 낮아지는 길을 따라서 걸으면 우리의 삶의 과정 하나하나 자체가 얼마나 소중하고 얼마나 영광과 축복을 향한 길인지를 발견할 수 있습니다. 사람에게는 이 낮아짐이라는 이 유일한 길만이 우리가 궁극적인 축복의 자리로 들어가게 한다는 사실. 예수님의 낮아지심을 통해서 보여주고 계시는 것이죠. 이것은 훈련입니다. 이것을 훈련하셔야 되는 거죠. 예수님의 낮아짐의 이 생명이 우리 안에서 탄생했다는 사실을 올 성탄절을 기해서 결코 잊지 마시고 낮은 자리로 향한 그 복된 여정이 되시기를 축원합니다.